ओम शांति 20/12/2024 महावाक्य प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज मिठा बाबा आम मिठा संतान मानकु कहिसंती, मिठे बच्चे बाबांक स्मृति रे रहिबार अभ्यास कर, तेबे मुखमंडल सर्वदा हर्षित रहिबो, अर्थात प्रफुल्लित रहिबो। बाबांकर सहयोग मिली चलिबो, केबे भी झाउड़ी पड़िबो नाही। बाबाजी कौन कहले? बाबांक स्मृति रे रहिबार अभ्यास कर, तेबे मुखमंडल सर्वदा हर्षित रहिबो, अर्थात प्रफुल्लित रहिबो। बाबांकर सहयोग मिली चलिबो, केबे भी झाउड़ी पड़िबो नाही। आज बाबार प्रश्न अछि, तुम पिला मानकु एही ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन केउ निशारे बा खुशी रे बिताइबाकु हेबो? तुम पिला मानकु एही ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन केउ निशारे बा खुशी रे बिताइबाकु हेबो? उत्तर, सदा सर्वदा एही निशा रहू कि आमे एही पाठ पढ़ा द्वारा राजकुमार राजकुमारी हेबु। तेणु एही जीवन को हसी खेली ज्ञानर नृत्य करी करी बिताइबाकु हेबो। सर्वदा उत्तराधिकारी होई फूल हेबार पुरुषार्थ करुथाओ। एहा हेउची राजकुमार राजकुमारी हेबार कॉलेज। एठारे पढ़िबाकु भी हेबो तो पढ़ाइबाकु मध्य हेबो। प्रजा मध्य तैयारी करिबाकु हेबो, तेबे जाई राजा होई परिबो। बाबा तो विद्वान ही अटंती, तेणु तांकर पढ़िबार आवश्यकता नहीं। गीत अछि, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसकर रुला न देना। ओम शांति। एही गीत केवल पिलामानक पई उद्दिष्ट। जदिओ एहा सिनेमार गीत, किंतु किछि गीत तुम मानक पई प्रयोज्य। जेउमाने सुपुत्र संतान अटंती, सेमाने गीत शुणिबा समय रे तार अर्थ को हृदयंगम करिथांती। बाबा बुझाउछंती, मोर स्नेही पिलामाने, काहींकि ना तुमे संतान होइछ। जेतेबेले संतान होइछ, सेतेबेले पितांकर संपत्ति मध्य मने रहिबो। जदि संतान होई नाह, तेबे संपत्ति को मने पकाइबाकु पड़िबो। पिला मानंकर स्मृति रे रहुछि जे आमे भविष्यत रे बाबांक ठारु संपत्ति नेबु। एहा हेउछि ही राजजुग, प्रजा जुग नुहे। आमे भविष्यत रे राजकुमार राजकुमारी हेबु। आमे तांकर संतान अटु। बाकी जो मित्र संबंधी आदि अछंती, से समस्तंकु भूलिबाकु होइथाए। जनक व्यतीत द्वितीय केही मने न पड़ंतु। देह भी मने न पड़ू। देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। देह अभिमानी हेबा द्वारा ही अनेक प्रकारर संकल्प विकल्प आसुछि ओ उत्थान बदलरे पतन होई जाउछि। बाबा कहिले, देह अभिमानी हेबा द्वारा अनेक प्रकारर संकल्प विकल्प आसुछि ओ उत्थान बदलरे पतन होई जाउछि। बाबांकु मने पकाइबार अभ्यास करि चलिले सर्वदा हर्षित मुख, प्रफुल्लित फूल परी होई रहिबो। बाबांकु भूलिले आत्मा रूपी फूल झाउली जीवो। पिला माने साहस रखिले बाबांका ठारु साहाय्य मिलिबो। जदि संतान होई नाह, तेबे बाबा केउ कथारे साहाय्य करिवे? कारण तांकर माँ बापा हेउछि माया रावण। तेणु रावण ठारु साहाय्य मिलिबो तळकु खसिबा पाई। तेबे एही गीत संपूर्ण रूपे तुम पिलामानक पाई तैयारी होइछि। बचपन के दिन
ଭୁଲା ନ ଦେନା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ୟାଦ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଜି ଯିଏ ହସୁଛି କାଲି ପୁଣି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିବ। ୟାଦ କରିଲେ ସଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହୋଇ ରହିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଏକମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୀତା, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି କିଛି ଅକ୍ଷର ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ପରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହିଂସକ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ, ବାବା କହିଲେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ସେମାନେ ପୁଣି ସ୍ଥୂଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କଟାରୀ, ଜ୍ଞାନ ବାଣ ଅକ୍ଷର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। ବାକି ଏତେ ପୂଜା ଆଦି ତ କାହାର ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଜା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ରାଜଯୁଗ, ପ୍ରଜାଯୁଗ ନୁହେଁ। ଏହି କଥା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏହି ସାଧାରଣ ଶରୀର ଆଧାର ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନ ନେଲେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୁଗ କିପରି ଶିଖାଇବି? ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ, ପିଲା ଟିକିଏ ବଡ଼ ହୋଇ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତେବେ ଯାଇ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲା ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ବିକାର ନଥାଏ। ବାବା କହିଲେ, ଛୋଟ ପିଲା ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ବିକାର ନଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଏକ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଁ ହୋଇଥିଲୁ, ଏବେ ପୁଣି ହେଉଛୁ। ଏପରି ଏପରି ବିଚାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆସିଥାଏ। ଏସବୁ ସେହିମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଥିବେ। ନ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନା, ଶିକ୍ଷକ ତ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନଲେଜଫୁଲ୍ କୁହାଯାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେବେ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବ। ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ କୂଳକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବିକାରର ବେମାରୀ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ବୈଦ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ବେମାରୀ ଜୋରରେ ବାହାରିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଏବଂ କାମକ୍ରୋଧ ଆଦିର ବେମାରୀ ବଢ଼ିବ। ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କିପରି ହେବ? କେଉଁଠି ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି ତେବେ ପଚାର। ତୁମେ ଯେବେ, ବାବା କହିଲେ, ତୁମେ ଯେତେ ବଳବାନ ହେଉଛ, ମାୟା ତୁମକୁ ସେତେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି।
ତୁମେ ବକ୍ସିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବକ୍ସିଂର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବକ୍ସିଂର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ନିଜର ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯଦି ମମ୍ମା ବାବା କହୁଛ ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ତାନ ହେଲେ ହୃଦୟରେ ପକ୍କା ହୋଇଯାଏ ଯେ ଇଏ ଆମର ଆତ୍ମିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ। ଏଥିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ କି ତୁଫାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ। ଏହାକୁ କମଜୋରି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ତୁମକୁ ସିଂହ ଭଳି ପରାକ୍ରମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ଭଲ ମତ ନେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ପିଲା ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଲେଖି ପଠାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ପାର। ବାବା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ପାର, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଲୁଚାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲର ଫଳ ଭଲ, ମନ୍ଦର ଫଳ ମନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ତ ସବୁ ଭଲ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହା ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିଁ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ବାବା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦାନରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଓଲଟା କାମ କରିବ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ନାମ ବଦନାମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଗୀତା। ବାକି ସବୁ ତାର ରଚନା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଦ୍ୱାରା କାହାର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ କେହି ମିଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ଆସି ପୁଣି ସହଜ ଜ୍ଞାନ, ସହଜ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ହେଉଛି ଗୀତା। ଏହି ସତ୍ୟ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି। ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ପିତା ଯିଏକି ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରଚନା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୀତା। ତେବେ ପଛରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ବାକି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ଯିଏ ଯେତେ ପଢ଼ିପାରିବ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇନାହିଁ କି କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିବେ କ'ଣ? କ'ଣ ବା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ? ତଥାପି ବି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜ୍ଞାନର ତ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ସୁଖ ମିଳିବ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦେବେ। ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବେ, ତେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହୋଇଯିବେ। ଆମର ଏହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ। ହସି ଖେଳି ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଆମେ ଯାଇ ରାଜକୁମାର ହେବା। ଛାତ୍ର ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆମେ ରାଜକୁମାର ହେବୁ, ତେଣୁ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ତ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବାର କଲେଜ ଅଟେ। ଦୁନିଆରେ ତ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା କଲେଜ ଥାଏ। ବିମାନରେ ଚଢ଼ି କଲେଜକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବିମାନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ, ପ୍ରତିରୋଧକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ପ୍ରଥମତଃ ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ପୁରା ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମସ୍ତ ସମାଚାର ବାବାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କିଏ କିଏ କଣ୍ଟାରୁ କଢ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିଚର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ କିଏ କିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇ ଫୁଲ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାରୁ କଢ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫୁଲ ସେତେବେଳେ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ନହେଲେ କଢ଼ିରୁ କଢ଼ି ହୋଇ ରହିଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ଏବେ ଯିଏ ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେହିପରି ପଦ ପାଇବେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଜଣେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ନେବୁ। ଭାରତବାସୀ ଏହିପରି ବୁଝିଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜ ଧରିବାର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ 21 ପିଢ଼ି ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବୁଢ଼ା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ, ପରନ୍ତୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁଛି? ବାବା କହିଲେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁଛି। ବାବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଛି, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ବାବା ଏହି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସୁଛି, ଏପରି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ହିସାବ ବା ପୁତାମେଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବତନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତାବହ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣୁଛ, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ବଗୁଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହଜି ଯାଇଥାଏ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ବାହାରକୁ ଗଲେ ବଗୁଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହଜି ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ମାୟାର ଧୂଳି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ସେଠାରେ ମାୟାର ଧୂଳି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ପକ୍କା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କେତେ ସ୍ନେହରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ କହି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, କୋଟିକରେ କେହି ଗୋଟିଏ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନର ନିଶା ରହିବା ଦରକାର, ଯେପରି ମଦର ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ ନା। କେହି ଯଦି ଦେବାଳିଆ ହୋଇ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି, ଜୋରରେ ନିଶା ହୋଇଗଲେ ଭାବିଥାନ୍ତି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା ଅଟେ। ଏଠାରେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତରେ ଭରା ପିଆଲା ମାନା ସୁରା ଇତ୍ୟାଦି ପାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଲମ୍ବା ନାଡ଼ ଥିବା କପ୍ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଏପରି ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ହିଁ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କିପରି ବି ହେଉ ମୁରଲି ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ନା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, କାରଣ କ'ଣ? ଆସି ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ କି ସିଏ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ କି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଥିରେ ଶତକଡ଼ା ନଥାଏ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କିପରି କରିବୁ। ଏଭଳି କହୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଭାଗ୍ୟହୀନ କୁହାଯାଏ। ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଏ ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଓ ମାନିବେ। କେହି ରାଜା ଯଦି କହିବେ ମୋର ପୋଷ୍ୟ କୁଳର ସନ୍ତାନ ଆସି ହୁଅ, ତେବେ କୂଳକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା। ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ କି ନିଶ୍ଚୟ କିପରି ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ରାଜଯୋଗ। ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ହେଉନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ନ ମାନିଲେ ପୁଣି
ପୁରୁଷାର୍ଥ କିପରି କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ସିଏ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଦେବତା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ତ ରାଜପଦ ନାହିଁ, ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ବାବା କରିବେ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ କରିବ? ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତ ବୁଝିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହି ରାଜପଦର ପ୍ରାରବ୍ଧ କେବେ ପାଇଲେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ, ତେଣୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଅଥବା ରାଜଯୁଗ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ବାବା ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପରରେ କ'ଣ ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଇବେ? ଦ୍ୱାପର ପରେ କ'ଣ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ? ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଡବାରୁ ରତ୍ନ ବାହାରିଗଲେ ଖାଲି ଖୋଳ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପୁଣି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲ, ତେବେ ଖଲାସ। ବୁଦ୍ଧିରୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ବାବା ମେହନତ କରି କରି ଆଜି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିଗଲି। ଖସିଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଏବଂ କୂଳକୁ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଲ, ଭାଗ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇଦେଲ। ଘରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏପରି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ କହିଥାନ୍ତି ଏପରି ପିଲା ମରିଗଲେ ଭଲ। ତେବେ ଏଇ ବେହଦ୍ର ପିତା କହୁଛନ୍ତି, କୂଳ କଳଙ୍କିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ବିକାରର ଦାନ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ଫେରସ୍ତ ନେଲ, ତେବେ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମାୟାର ଚୋଟ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ପୁଣି ସଜାଗ ହୋଇଯାଅ। ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଖାଇଲେ ହାରିଯାଇ ବେହୁଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ତ ହେବ ନା। ମାୟା ବଡ଼ ଚତୁର ଅଟେ। ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରଣ କରିଛ, ପୁଣି ଯଦି ତଳକୁ ଖସିଲ, ତେବେ ଚୋଟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଥାଏ। ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନୌକା ପାର ହୋଇଥାଏ। ପବିତ୍ରତା ଥିବା ସମୟରେ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ଚମକୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହିଲେ, ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନୌକା ପାର ହୋଇଥାଏ। ପବିତ୍ରତା ଥିବା ସମୟରେ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ଚମକୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାୟାକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ନେବାର ଅଛି। ବଫାଦାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଫରମାନ ବରଦାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାୟାକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ନେବାର ଅଛି। ବଫାଦାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଫରମାନ ବରଦାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଭରା ପାତ୍ରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନପାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁରଲୀ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ସଂଶୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଭରା ପାତ୍ରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନପାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍
ମୁରଲି ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ସଂଶୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଆଜି ବାବା ସାରାଂଶରେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସବୁ ପ୍ରକାରର କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ସାଧନ ସୁବିଧାର ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୂର୍ବ ହିସାବ କିତାବର ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୁଅ ନାହିଁ। ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦବାବ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାପର ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ ନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯିବ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। ଆଜି ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ତମୁଗୁଣି ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଯଦି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ତମୁଗୁଣି ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଯଦି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।